सत श्री अकाल जी। एनबी न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इस दौरान अज भी श्रोमणी अकाली दल बसपा ते कांग्रेस वालों किसानों का समर्थन किया गया ते खेती कानूनों का विरोध किया गया। इस मौके श्रोमणी अकाली दल तो हरसिमरत कौर बादल ते बसपा ते रितेश पांडे, कांग्रेस तो जसवीर सिंह डिंपा का की कहना है थानू सुनाने आ। को इतने सारे झूठ बोलते हुए बहुत शर्म आनी चाहिए जो कह रहे हैं कि कृषि कानून चर्चा के बाद पास हुआ। आपने देखा है कि राज्यसभा में 18 पार्टियों ने विरोध किया, उन्होंने वोटिंग मांगी, इसके बावजूद जोर जबर के साथ पास कर दिया गया। सो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और दूसरी बात, उसके बाद जब किसानी आंदोलन बैठा दिसंबर के महीने में, लगातार बजट सेशन में भी मांग उठाते रहे कि किसान आंदोलन कर रहा है काले कानूनों के खिलाफ, उसकी चर्चा की जाए, लेकिन पूरा सेशन वॉश आउट ही नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही सेशन बंद कर दिया, लेकिन इस पे चर्चा अलाउ नहीं करी। आज भी 550 किसान मर चुके हैं, 8 महीने से आंदोलन पे बैठे हैं। लगातार मैं एडजॉर्नमेंट मोशन जिस दिन से पार्लियामेंट शुरू हुआ है हर रोज मैं दे रही हूँ, वो एडजॉर्नमेंट मोशन को एडमिट करें। जिस समय एडमिट करेंगे, अलाउ करेंगे चर्चा, उसी समय चर्चा शुरू हो जाएगी। सो चर्चा शुरू क्यों नहीं करते हैं? ये किसान के काले कानूनों से चर्चा से भाग रहे हैं और पार्लियामेंट की जो परंपरा है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, हाउस ऑर्डर में आए, हाउस ऑर्डर में तब आएगा जब जो मांगे की जा रही हैं, जिन पे जो बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है सरकार से, जब उन बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए सरकार राजी होगी। लेकिन आपने क्या देखा है पिछले कुछ दिनों में कि बिल पेश किए जा रहे हैं, हाउस ऑर्डर में नहीं है, बिल पास कर दिए जा रहे हैं एकदम गैर संवैधानिक तरीके से। कोई भी ऑपोजिशन का डिस्कशन मुद्दों को नहीं लिया जा रहा है। बीएसी भी हुई, बीएसी में भी किन्हीं बिंदुओं पे जो ऑपोजिशन बोल रही थी उस पे किसी पे भी सहमति नहीं बनी कि उस पे चर्चा की जाएगी, और जिसकी वजह से हाउस जो है स्टॉल्ड हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ना सरकार किसानों के मुद्दों पे चर्चा करना चाह रही है, ना महंगाई के मुद्दों पे चर्चा करना चाह रही है, ना जासूसी के मामलों पे चर्चा करना चाह रही है। जब तक वो इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं करती है तब तक जो है हम लोग बाहर भी खड़े होकर के इस पर अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। देखो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग किसान का उगाया अनाज खाते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं। जब किसान को तंगी है, इस पे हमारा कोई भेदभाव या मतभेद नहीं है। किसान के साथ है, किसान के लिए सब कुछ छोड़ के साझा हम, ये हमारा कोशिश है और हमारा दायित्व भी बनता है हम किसान के सपोर्ट में आए और हम खड़े हैं। हम यही कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हाउस में जो ऑर्डर पे करना है ये उनकी ड्यूटी। हम कभी भी हाउस में डिस्टर्ब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी तब चलती है जब एक दूसरे की बात सुनी जाती है और लोगों की बात इस हाउस में की जाती है। वो तभी होगी अगर सरकार वो एजेंडा तय करेगी। एजेंडा क्या है? सबसे पहला किसानी का एजेंडा है, दूसरा महंगाई का है, तीसरा जासूसी का है। ये तीनों जो मसले हैं, बीएसी की मीटिंग करें, ऑल पार्टी मीटिंग में कह दें कि हम जेपीसी बनाने को तैयार हैं। जेपीसी बना दे, हमारी मांग है कि जेपीसी बना दें, जेपीसी बना दें ताकि वहां डिस्कशन हो और उनको भी जो सब इसके जो शेयर होल्डर हैं जिनको इससे प्रॉब्लम है, ताकि वो लोग भी वहां आएंगे। जेपीसी के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वहां। कांग्रेस के नेताओं ने जिला लुधियाना विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने विधानसभा चोणां टिकट लैण के मुद्दे बारे चर्चा की। जिस दौरान गलबात करदे कांग्रेस के आगुआ ने कहा कि हल्का सानेवाल च विधानसभा चोणां लई बाहर जा उम्मीदवारों नूं टिकट दी जाती है ते कोशिशों तो बाद भी बाहर जा उम्मीदवार हार जाता है। तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाईकमान नूं संदेश दिता कि पूरी तरह सर्वेखण किया जाए, उस तो बाद ही पार्टी उगे उम्मीदवार नूं टिकट देवे जिसकी जीतन की आस पूरी होवे। ते उन्होंने हाईकमान तो मांग की है कि टिकट लोकल उम्मीदवारों नूं ही दी जाए।
आज फिर हमने पार्टी को रिक्वेस्ट की है कि अभी आने वाली विधानसभा में बहुत बाहर के कैंडिडेट फिर हमारे जोर आजमाई करने के लिए घूम रहे हैं। अगर फिर कोई बाहर का कैंडिडेट आता है जहां उसको टिकट पार्टी देती है, हमें तो वो भी उनके लिए भी जीत के लिए भागना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जो पब्लिक है उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी कैंडिडेट जो हमारे अपोजिट हैं, अकाली दल के हैं जहाँ उसके और पार्टियों के होते हैं, वो लोकल होते हैं, हमारे हल्के से होते हैं, इसलिए वो कैंडिडेट जीत जाते हैं, हमारे हार जाता है। हमें नमोशी का मुंह देखना पड़ता है। अगर बाहर का आएगा तो कोई भरोसा नहीं है, वो हार सकता है। नहीं, हाई कमांड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मिलके भी कर रहे हैं, अभी प्रेस के थ्रू भी कर रहे हैं। सारे जो कैंडिडेट हैं ये सारे इकट्ठे होंगे जी, उनका ये मत है कि हम में से किसी को भी जी लोकल कैंडिडेट जो भी आप सर्वे पार्टी करवाए, 1 2 3 सर्वे करवाए, उसमें जो भी बिने कैंडिडेट है हमारे लोकल कैंडिडेट से करवाओ, उसमें जीतना 100% पक्का है। जो सानेवाल के लोग हैं ना, हम कोई इस समय 4-5 कैंडिडेट हैं जो दावेदार हैं लोकल। हमारी यही डिमांड है कि जो लोकतंत्र के पैरामीटर हैं ना, हल्के के आदमी को उठाओ, हल्के के आदमी को टिकट मिलनी चाहिए। जो संघर्ष कर रहा है, जो सबसे अच्छा है, उसको टिकट दे दो, हम उसका साथ देंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। बाहर से आई पिछली बारी 2 बारी हाँ जी। अभी भी अगर बाहर से दिया गया तो फिर आपका क्या? उसमें हमने तो पार्टी के वर्कर हैं, पुराने लोग हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं, पब्लिक है, वो उतना रिस्पांस नहीं देती। फिर वो हमें भी सवाल करती है कि आपकी तो बात ही नहीं मानेगी। अगर आपकी नहीं मानी गई तो हम क्या करेंगे? इसलिए देखो, हार जीत है। अगर 50,000 वोट पै जाती है, 1 वोट नहीं पड़ती तो आदमी हार जाता है। कि पार्टी ने पिछले टाइम में जिस तरह बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी है, तो हमको बड़ी ही निराशा दिखनी पड़ी है। हमको 2012 हम 27,000 वोट से हारे। 2017 में जो शिकागो से ला के बिट्टी को दिया गया, जिसको ये नहीं मालूम था कि कौन कांग्रेसी है, कौन अकाली दल का है, सो उसको भी हमको सामना करना पड़ा हार का। सो इस बार हम हाईकमांड से एक तो विनती करनी चाहते हैं भी जो कैंडिडेट हो वो लोकल हमारे सानेवाल हल्के का हो, क्योंकि जो हमारा विरोधी धਿਰ है शरणजीत ढिल्लों, वो लोकल है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो और लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस का भी कैंडिडेट हो वो लोकल हो। इसीलिए आज हम सभी एक जगह एकत्र हुए हैं, हम सारे एक जगह इकट्ठे हैं, सब दावेदार हैं और सब ये इस चीज की मांग करते हैं भी जिसको भी योग उम्मीदवार देख के आप टिकट दोगे, हम उसकी पूरी तन मन धन से मदद करेंगे। मैं अगर नहीं दोगे तो हम तो मदद करेंगे, हम तो जमे भी कांग्रेस में और मरना भी कांग्रेस में है। पर बात यह है कि पार्टी का जो वर्कर है वो विश्वास नहीं करता बाहरले कैंडिडेट पे, वो किस पे भरोसा। श्री मुक्तसर साहिब ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਾਮਨ ਲੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਲੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 150 ਵਿੱਚੋਂ 125 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਮਨੋਹਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ IAS ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। पता नहीं खुश हाँ बस ते मतलब सारे तो धन्नवाद है जिन्होंने हेल्प की। बस और तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुंदा मैं किसी चीज़ ते, तां उही है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ NLS ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ BA LLB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BA LLB ਆਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਮਮਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਸਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੌਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ 10ਵੇਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ, कोई गल नहीं, फर्स्ट आ गए टॉप आ गए देन इट इज गुड। जो बहुत खुशी महसूस हो रही है, बड़े प्राउड पेरेंट्स फील कर रहे हैं कि परमात्मा ने इन्ना अच्छा बच्चा दिता है जिहड़ा कि अपनी मेहनत दे सदका अपने मिशन दी पूर्ति। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ सिद्ध धर्मसोच जांच मामले विच उन्होंने कहा कि जेकर राजनीतिक महत्व तो बिना जांच हो रही है तो उसका किसी को कोई डर नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हैगियां ने अज साडे सत्कारयोग प्रधान साहब सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू उन्हां मीटिंग्स नूं लैणगे, जिहदे विच डिस्ट्रिक्ट मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहब ते मलेरकोटला उन्हां दे जिहड़े ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित जी, मेरा थोड़ा क्वेश्चन है कि जैसे कि आज नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ पहुंचे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं, उसकी विस्तार से क्या अपडेट है? देखिए, मीटिंग अभी लगातार चल रही है। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू को देखें तो लगातार ही मीटिंग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके मीटिंग करें और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री वो सबसे पहले लुधियाना गए थे, फिर उसके बाद जलंधर जा चुके हैं, उसके बाद चंडीगढ़ आके 4 अलग अलग जिलों के सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो पार्टी एमएलए हो, विधायक हो या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रधान लगाए उन सब के साथ मीटिंग कर रहे हैं और तो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि पार्टी का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब से वो पार्टी प्रधान बने हैं तो ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे आपको तो पता है कि 2022 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और वो खुद अभी नए प्रधान बने, तो अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं, ग्राउंड लेवल पे खुद की प्रेजेंस दिखाने में लगे हैं और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। तो वही मीटिंग अभी लगातार चल रही है और मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर क्या कुछ बातों पर चर्चा हुई और क्या कुछ चीजें कंसिडर की जा रही है। हाँ, मीटिंग से पहले जो कार्यकारिणी प्रधान कुलदीप नागर लगाए गए हैं, उन्होंने बताया कि एक जो स्कॉलरशिप मुद्दे के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था उन्हें इंक्वायरी से कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो पॉलिटिकल एंगल से ना की जाए। इंक्वायरियां चलती रहती है। नजर बनाए रखो तो हुण वेले एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ब्रेक तो बाद साइड दर्शकों का स्वागत है। तो रुक करते हैं अगली खबर वाल। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा केपी सिंह की रिहायश उत्ते पहुंचे तो इस दौरान लगभग अद्धा घंटा दोवां विचकार मीटिंग हुई, जिस तो बाद वकीलों के एक वफद ने मनप्रीत सिंह नाल मुलाकात की। श्री आनंदपुर साहिब के बार कौंसल के वकीलों ने दस्सिया कि श्री आनंदपुर साहिब के अदालती कंपलैक्स में वकीलों के चैंबरां और होर समस्यावां नूं देखते हुए मनप्रीत सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब के बार कौंसल 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਫਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी च काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, जिस सोशल डिस्टेंसिंग ते कोरोना नियमां दी उस समय तक उड़ाइयां जा रही सन। जदों मंडी में सब्जी लैण लई पहुंचे लोगों ने मास्क तक नहीं पाए हुए सी ते ना ही कोरोना नियमां नूं ध्यान च रख सब्जी खरीदी जा रही सी। ते इस मौके जद मंडी च सब्जी खरीदण वाले लोगों नाल गल कीती तां उन्हां की कुछ कहा तुहानूं सुणाउने आ।
यहाँ पे है कुछ लापरवाही है, लोग मास्क थोड़ा कम लगा रहे हैं और भीड़ भाड़ थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਪਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਮੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ, ਚਰਖਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਬੁਣਨੇ, ਕੱਤਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਜਾਂ ਨਾਲ ਝੂਟਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਝੂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੋੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੀ 1100-1200 ਬੀਬੀ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਉਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਿਉਨਾ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੁਝਾਰੂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ 25000 ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਮੈਡਮ ਮਨਾਕਸ਼ੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ 5-4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੇ ਉੱਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਮਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ, RTI ਵੀ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇਟ ਵਿਆਜ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਬੈਂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਟੂ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾ ਕੇ 3,74,000 ਬਣਾ ਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 9500 ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਤੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ 'ਚ ਬਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਬੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਬਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 9500 ਬਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 9500 ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਪਲਾਟ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SSP ਤੇ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਗਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਤੇ ਮੀਰਾਪੁਰ ਨਦੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 28/7/2021 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਅਤੇ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਲਾ, ਮਾੜੂ, ਹਸਨਪੁਰ ਕੰਬੋਆ, ਘੱਗਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ANV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।